اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دنیاوی فائدے، دنیاوی دعوت سے فائدے تو ہیں، لیکن دین کی دعوت میں عظیم الشان بہت فائدے ہیں، اور دین کی محنت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سنور جاتی ہے۔ دین کی دعوت دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سنور جاتی ہے، اپنی زندگی بن جاتی ہے۔ عبادتوں کے لیے راستے پہ راستے اپنے لیے کھل جاتے ہیں، اور دعوت دینے سے دعوتوں کا ایک لامحدود سمندر اپنے اندر خیمہ زن ہو جاتا ہے، اور اذکار کی ندیاں ذہن و دل میں چلنے لگتی ہیں، بہنے لگتی ہیں۔ تلاوت بھی اپنے ذہن و دل کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت کے کاموں میں بدن مشقت والا بن جاتا ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ وہ خاردار راستہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پہاڑی راستہ بھی ہو سکتا ہے، کانٹے بھی بچھے ہوئے ہو سکتے ہیں، ڈھلان بھی ہو سکتا ہے، چڑھائی بھی ہو سکتی ہے، جاڑے کا موسم ہو سکتا ہے، گرمی کی موسم ہو سکتا ہے، بارشوں کے جھونکے ہو سکتے ہیں۔ ہر حال میں، ہر سانس میں، ہر موسم میں، ہر مزاج کے، کبھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں مگر باوجود اس کے، کبھی صحت مند بھی ہو سکتے ہیں مگر باوجود اس کے، داعی اللہ، دعوت کا کام کرنے والا بندہ، اللہ کے لیے لوگوں کی خوشامد کرنے والا بندہ اللہ کے راستے میں چلتا پھرتا رہتا ہے، اور اس چلنے پھرنے کا یہ فائدہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دین سے پھر گئے تھے وہ دین میں واپس آ گئے، جو مسجدوں کو چھوڑ دیے تھے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے، جو سنتوں کو پامال کرتے تھے وہ سنتوں کو اوڑھنا بچھونا کر لیا، جو فرضوں کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے، عظمت نہیں سمجھتے تھے، آج فرض کا جامہ پہنے ہوئے، متقی بنے ہوئے، اللہ کے ولی بنے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جان رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، اور اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے۔ دعوت کے سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت 700 سے 7 لاکھ گنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ مقام پر رہ کر ایک نیکی ملے گی، اللہ کے راستے میں 7,000 سے 7 لاکھ گنا ملے گا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو بتاتے ہیں کہ 49 کروڑ گنا ملے گا۔ آپ غور کر لیں، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ فجر کے 2 فرض 2 مرتبہ پڑھیں، یا مغرب کی 3 کے جگہ 4-5 رکعتیں پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا کرنے والا گناہگار ہو جائے گا۔ مگر ایک شخص فجر کی نماز کا ثواب ہزاروں بار حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے حاصل کر سکتا ہے کہ اس نے سینکڑوں بندوں کو فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے تیار کر لیا۔ اب کوئی بندہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے
उतना ही सवाब आपको भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग तो फ़राइज़ के बाद दावत की मेहनत से तहज्जुद गुजार भी बन गए, और उनकी एक एक फ़िक्र ये होती है कि उनका हर कदम सुन्नत पर हो और उनकी ज़िंदगी में फ़र्ज़ की रोशनी हो। अब वो सुन्नत व फ़राइज़ की खुशबू से मुअत्तर होते हैं। एक शख्स का अमाल नामा क़यामत के दिन दिया जाएगा, जब उसे पढ़ेगा देखेगा तो हैरान रह जाएगा कि अल्लाह ताला से कहेगा कि बारिक ताला तूने इतनी नमाज़ें तो मैंने नहीं पढ़ी, इतना हज तो मैंने नहीं किया, मगर ये सब कहाँ से आए, इतने नमाज कहाँ से आए, का सवाब कहाँ से आया। अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे बंदे तूने फ़लाँ फ़लाँ वक्त में फ़लाँ फ़लाँ लोगों की खुशामद की थी, तू मुझे मेरा तारुफ़ कराया था, तू मेरे घर की तरफ उसे बुलाया था, वो तेरे कहने सुनने पर हज के लिए गया, वो तेरे कहने सुनने पर मस्जिदों को आबाद किया, वो तेरे कहने सुनने पर नेकियों से सरशार हुआ, और जितना मैंने उसको नेकी दी वैसा तुझको भी मैंने नेकिया, ताकि ये वही सारी नेकियां हैं जो तुमने किया और तुम्हें पता नहीं है। इसलिए परेशान मत हो, हैरान मत हो, ये सब तेरी मेहनतों का समरा मैंने तुझे अता फरमाया है। लिहाजा दावत की मेहनत से और भी बड़े बड़े फ़ायदे हैं, और बेहतर और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि अल्लाह इस बात से राज़ी हो जाता है कि मेरा फ़लाँ बंदा जो मुझसे रिश्ता तोड़े हुआ था, जो मुझसे मोहब्बत छोड़े हुआ था, इसकी खुशामद की वजह से वो बंदा मेरा दोस्त बन गया, मुझसे राज़ी हो गया, मेरा अपना बन गया, मुझे याद करता है, अंधेरे में भी याद करता है, रात की खामोशियों में भी चुपके चुपके याद कर रहा है, रो रहा है, आंसुओं से अपने जहन को आंसुओं से अपने चेहरे को भिगो रहा है। ये सब तेरी वजह से, यानी उसकी दावत की मेहनत की वजह से हुआ है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बख्श देते हैं। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और हिसाब किताब की सख्ती में लोग पड़े होंगे, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे, और वो मुश्क के टीले पे सैर व तफरीह करेंगे। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि हिसाब किताब भी उन्हें देना है, उनसे सवाल व जवाब भी उनसे होगा, वो तो मुश्क के टीलों पे सैर व तफरीह कर रहे हैं। तो पूछा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं, जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह ताला उसको हिसाब किताब के दिन आसानी फरमा कर उसे मुश्क के टीलों पे सैर व तफरीह के लिए छोड़ देगा। कितने बड़े बड़े इनामात हैं। मैंने एक अल्लामा की किताबों में मैंने पढ़ा, वो फरमाते हैं कि बंदा जब अपने भाई की खुशामद करता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहते हैं कि जा जो सबसे ज़्यादा हसीन तरीन हूर है उससे इसका निकाह कर दे। फिर वो दूसरे भाई की खुशामद करता है, अल्लाह कहते हैं फिर देखो ये मेरे खौफ से, मेरे डर से वो मेरे लिए अपने भाई की खुशामद कर रहा है, जाओ एक और हूर से उसका निकाह कर दो। फिर इस तरह वो तीसरे से, हत्ता कि वो दिन भर 25 लोगों से 50 लोगों से मिलता है, अल्लाह ताला उसको हूरों को उसका मनकूहा बना देते हैं। पूरे जिनकी मनकूहा बन गई, वो अल्लाह ताला से कहेंगी कि अल्लाह इसे तू हमारे पास भेज, तू उसे जन्नत में भेज, इसको सज़ा न दे। वो दलील देंगी, वो हुज्जत करेंगी, अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगी। यानी ऐसे बंदे जिसको अल्लाह ताला जीते जी हूरों से निकाह करा रहा है, तो आखिरत में भी उसका अंजाम अच्छा होगा और अल्लाह ताला की रज़ा जोई का दामन उसके हाथ में होगा। वो उस वक्त दाएँ हाथ में नामाया माल लेकर घूमता फिरता लोगों को दिखाता फिरेगा। जन्नतुल फिरदौस उसका ठिकाना होगा, जहाँ अल्लाह का दीदार करेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा
اور مزے مزے کی زندگی میں رہے گا۔ یہ سب دعوت کی برکت سے ہوتا ہے، یہ سب دعوت کی برکت میں شامل ہے۔ تو آئیے عہد کر لیں کہ ہم تو دعوت کی محنت والی امت ہیں، ہمیں کار نبوت ملا ہے، ہمیں نبی والا کام ملا ہے، ہم اس نبی والا کام اپنی موت کی صبح تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔